ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 5th சாப்டர் பார்ட் 2. தி ஃப்ளவர். ஃப்ளவர் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட் இன் தி ஆஞ்சியோஸ்பம். இட் இஸ் மீன்ட் ஃபார் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஆஞ்சியோஸ்பமில் ஃப்ளவர் தான் ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட். A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of stalk or pedicel, called thalamus or receptacle. 4 different kinds of whorls இருக்குது arranged on stalk or pedicel. இதுக்கு பேர் வந்து thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, androsium and gynosium. Calyx and corolla are accessory organs. Androsium and gynosium are reproductive organs. Okay. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. லில்லி மாதிரியான ஃப்ளவர்ஸில் கேலிக்ஸும் கொரலாவும் டிஸ்டிங்க்ட் ஆகிருக்காது, ரெண்டும் சேமாக இருக்காது, தனித்தனியாக இருக்காது, ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து பெரியாந்த். When a flower has both androsium and gynosium, it is called bisexual. A flower having either only stamens or only carpel is called unisexual. ஆண்ட்ரோசியத்தில் இருக்கிறது தான் ஸ்டெமன்ஸு, கைனோசியத்தில் இருக்கிறது வந்து கார்பல்ஸ். ஆண்ட்ரோசியம் கைனோசியம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பைசெக்சுவல். எய்தர் கைனோசியம் ஆர் ஆண்ட்ரோசியம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் யூனிசெக்சுவல். ஓகே. தென் சிமிட்ரி. 3 types of symmetry is there. One is a radial symmetry, bilateral symmetry and asymmetry. Radial symmetry is known as actinomorphic. When a flower can be divided into 2 equal halves in any radial plane passing through the center. ஒரு ஃப்ளவரை எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து கட் பண்ணாலும் அது வந்து 2 ஈக்குவல் ஹால்ஃபாக பிரியும், 2 பக்கமும் சமமான பார்ட்ஸ் இருக்கும். அது பேர் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி. எக்ஸாம்பிள் மஸ்டார்ட், டத்தூரா, சில்லி. தென் bilateral symmetry called zygomorphic. When it can be divided into 2 similar halves only in any particular vertical plane. ஒரு ஃப்ளவரை ஏதாவது ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் வெர்டிக்கல் பிளேனில் மட்டும் கட் பண்ணால் தான் அது வந்து 2 ஈக்குவல் பார்ட்டாக இருக்கும், 2 பக்கமும் சமமான பார்ட்ஸு கிடைக்கும். அது பைலேட்ரல் சிமிட்ரி. எக்ஸாம்பிள் வந்து பி, கொல்மோகர், பீன், கேஷியா. தென் அசமெட்ரிக், irregular. It cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center. எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து கட் பண்ணாலும் 2 சமமான பார்ட்டாக பிரிக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து cannotனு வச்சுக்கோங்க. The floral appendages are in multiples of 3. A flowers may be trimerous. Multiples of 4, flower may be tetramers. Multiples of 5, flowers may be pentamers. Flowers with a bract means a reduced leaf found at the base of the pedicel. பூ காம்பு இதழ்ங்கிற மாதிரி பூவை தாங்கி நிற்கிற ஒரு லீஃப் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் bract. Flower with bracteate and those without bract வந்து ebractate. Based on the position of the calyx, corolla and androsium in respect of the ovary in thalamus, the flowers are described as hypogeneous, perigeneous, epigeneous. Hypogeneous means gynosium on the highest position, other part are situated below it. Gynosium டாப்பில் இருக்கும், அதர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும், அது பேர் வந்து. தென் ovary is to be superior. Example mustard, chenna rose and brinjal. Then berrygynous. Gynosium is on the center and other part of the flowers are located on the rim of the thalamus, almost at the same level. Then ovary is said to be half inferior. Example plum, rose, peach. Then epigynous. Gynosium on the lowest position, other part are situated above it. Gynosium கீழே. Ovary is said to be inferior. Example guava, cucumber and the ray florist of the sunflower. Okay. ஹைப்போகைனஸ்னா கைனோசியம் டாப்பில் இருக்கும், பெரிகைனஸ்னா மிடில் இருக்கும், எபிகைனஸ்னா கைனோசியம் வந்து லோயஸ்ட் பொசிஷன். இது இன்ஃபீரியர், ஹால்ஃப் இன்ஃபீரியர், சுப்பீரியர். ஓகே. தென் பார்ட் ஆஃப் யர் ஃப்ளவர். ஈச் ஃப்ளவர் நார்மலி ஹேஸ் 4 floral whorls. ஒரு ஃப்ளவர்லையும் 4 floral whorls இருக்கும், called calyx, corolla, androsium and gynosium. First one is a calyx. Is the outermost whorl of the flower.
and the members are called sepals. Calyx is the sepals. Generally sepals are green, leaf-like and protect the flower in the bud stage. Flower வந்து பட்டாக இருக்கும்போது இந்த கேலிக்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. The calyx may be gamosepals, sepals are united, or polysepals, sepals are free. Then corolla. Corolla is composed of petals. Petals are usually bright colored to attract insect for pollination. Like calyx, corolla also gamopetalous, petals are united, or polypetalous, petals are free. Corolla வந்து composed of petals. Petals தான் இன்செக்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கொரோலா தான் இன்செக்டை அட்டாக் பண்ணுது ஃபார் போலினேஷன். கேலிக்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே இதில் கேமோபெட்டாலஸ் இருக்கும், பாலிபெட்டாலஸ் இருக்கும். தி ஷேப் அண்ட் கலர் ஆஃப் கொரோலா வேரி கிரேட்லி இன் பிளான்ட்ஸ். கொரோலா மே பி அ டியூபுலார், பெல் ஷேப், ஃபனல் ஷேப் ஆர் வீல் ஷேப். அந்த ஷேப்பு ஒரு ஃப்ளவர்லேயும் ஒரு ஃப்ளவர்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டியூபுலராக இருக்கும், பெல் ஷேப்பில் இருக்கும், ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கும், ஆர் வீல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே. Then aestivation. The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members to the same word is known as aestivation. Aestivation arrangement of sepals or petals in your floral buds. There are 4 types of aestivation இருக்குது. Valvated, twisted, imbricated and vexillary. Valvated, when sepals or petals in a word just touch one another at a margin without overlapping. ஒவ்வொரு செப்பல்ஸ் ஆர் பெட்டல்ஸும் இன்னொரு செப்பல்ஸ் ஆர் பெட்டல்ஸு கூட டச் பண்ணி மட்டும் இருக்கும், ஓவர்லாப் பண்ணி இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் வந்து கேலோட்ரோபிக்ஸ். ட்விஸ்ட்னா இஃப் ஒன் மார்ஜின் ஆஃப் தி அப்பெண்டேஜஸ் ஓவர்லாப்ஸ் அட் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஸோ ஆன். ஒரு செப்பல்ஸ் ஆர் பெட்டல்ஸும் ஒரே ஒரு சைடில் வந்து இன்னொரு செப்பல்ஸோட ஓவர்லாப் ஆயிடும். Example, China rose, cotton, lady's finger. Then imbricate. If the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction. Sepals or petals overlap ஆயிருக்கும், பட் எந்த டைரக்ஷன்லனாலும் ஓவர்லாப் ஆயிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் cassia and gulmohur. Then vexillary or papillonaceous. And there are 5 petals. The largest standard overlap the 2 lateral petals wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals keel. இதில் 5 petals இருக்கும். ஒன்று லார்ஜஸ்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டாண்டர்டு. இது வந்து அதுக்கு அடுத்து உள்ள 2 lateral petals-ஐ ஓவர்லாப் பண்ணியிருக்கும். அந்த ரெண்டுக்கு பேர் விங்ஸ். அந்த 2 விங்ஸும் அதுக்கு கீழே உள்ள 2 petals-ஐ ஓவர்லாப் பண்ணியிருக்கும். அந்த ரெண்டுக்கு பேர் கீல். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பெருசு வந்து ஸ்டாண்டர்டு, அதுக்கு அடுத்து உள்ளது விங்ஸு, அதுக்கு கீழே உள்ளது கீல். ஓகே, மொத்தம் 5 பெட்டல்ஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பீ அண்டு பீன் ஃப்ளவர். ஓகே, இதுதான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டிவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட்ரோசியம். ஆண்ட்ரோசியம் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெமன்ஸ். ஈச் ஸ்டெமன் ரெப்ரசன்ட் தி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ். ஆண்ட்ரோசியத்தில் ஸ்டெமன் இருக்கும். இந்த ஸ்டெமன் தான் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஸ்டாக் ஆர் எ ஃபிலமெண்ட் அண்ட் அன் ஆன்தர். இதில் ஸ்டாக் அல்லது ஃபிலமெண்டல் அல்லது ஆன்தர் இருக்கும். ஈச் ஆன்தர் இஸ் யூஸ்வலி பைலோப்டு அண்ட் ஈச் லோப் ஹேஸ் 2 சேம்பர். தி போலன் சாக். போலன் சாக் ப்ரொடியூஸ் போலன் கிரைன்ஸ். ஒவ்வொரு ஆன்தர்லேயும் 2 லோப் இருக்கும். ஒரு லோப்லையும் 2 சேம்பர்ஸ் இருக்கும். A sterile stamen is called staminode. When stamens are attached to the petals, they are epipetaloids. Example, brinjal. When attached to the perianth, it is called epiphyloids. Example, lily flowers. The stamen in the flower may be either remain free, polyanthoids, or may be united in varying degree. ஸ்டெமன்ஸு ஃப்ளவரில் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் அல்லது யுனைட்டடாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பாலிஆன்ட்ரோயஸ், யுனைட்டடாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் 2-3 டிகிரியில் வரும். ஸ்டெமன்ஸ் மே பி யுனைட்டட் இன்டு 1 bunch or 1 bundle,
monoadelphoous. Example, China rose. Stamens may be united into two bundles na diadelphoous, as in P, or into more than two bundles polyadelphoous, as in citrus. Stamens வந்து ஒரு பண்டலாக இருந்துச்சுன்னா monoadelphoous, டூ பண்டலாக இருந்துச்சுன்னா diadelphoous, more than டூக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா polyadelphoous. There may be a variation in the length of filaments within the flower. Example வந்து salvia or mustard. Then gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels. Gynoecium carpels இருக்கும். Female reproductive organs. Carpel consists of the three parts: stigma, style, ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tubes, the style. The style connects the ovary to the stigma. Ovary தான் பெரிய பேசல் பார்ட்டு, அதில் வந்து elongated டியூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும். அந்த டியூப் பேர் தான் ஸ்டைலு. அந்த ஸ்டைலு தான் ஓவரியவும் ஸ்டிக்மாவையும் கனெக்ட் பண்ணும். தி ஸ்டிக்மா இஸ் யூஸ்வலி அட் த டிப் ஆஃப் தி ஸ்டைல் அண்ட் இஸ் த ரிசிப்டிவ் சர்ஃபேஸ் ஃபார் போலன் கிரைன்ஸ். போலன் கிரைன்ஸை இந்த ஸ்டிக்மா தான் ரிசீவ் பண்ணும். ஈச் ஓவரி பியர்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் ஓவல்ஸ் அட்டாச் டு தி ஃப்ளாட் அண்ட் குஷன் லைக் பிளாசண்டா. ஒரு ஓவரியும் ஒன் ஆர் ஓவல்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கும், அது பேர் பிளாசண்டா. when more than one corpus is present, may be free இருந்துச்சுன்னா apocarpus, lotus, rose. When corpus are fused is called syncorpus. Example, mustard and tomato. Corpus free இருந்துச்சுன்னா apocarpus, corpus fused இருந்துச்சுன்னா syncorpus. After fertilization, the ovals develop into a seed and the ovary mature into a fruit. Then placentation. The arrangement of ovals within the ovary is known as placentation. ஓவரியில் ஓவல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பிளாசண்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மார்ஜினல். மார்ஜினல் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா தி பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஏ ரிட்ஜ் அலாங் தி வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஓவரி அண்ட் தி ஓவல்ஸ் ஆர் பார்ன் ஆன் தி ரிட்ஜ் ஃபார்மிங் டூ ரோஸ். ரிட்ஜுனா மேடுன்னு பேர், மேட்டு பகுதின்னு சொல்லுவாங்களே அது பேர். பிளாசண்டா ஃபார்ம்ஸ் ரிட்ஜ். பிளாசண்டா வந்து மேட்டு பகுதியை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த வென்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஓவரியில். ஓவல்ஸ் வந்து 2 ரோஸில் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பி, இந்த மாதிரி. இதுதான் மார்ஜினல். தென் ஆக்சில். when the placenta is axial, the ovals are attached into the multicolor ovary. பிளாசண்டா வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சைனா ரோஸ், டொமேட்டோ, லெமன். Then parietal. The ovals develop in the inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered but it becomes a two chambered false septum. Ovals வந்து இன்னர் லேயர் ஆஃப் த ஓவரியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது பேர் பெரிஃபரல் பார்ட். இது வந்து ஒரே ஒரு சேம்பராக இருக்கும், ஒரு சேம்பரில் தான் இருக்கும் ஓவரி. ஆனால் வந்து இது 2 சேம்பர். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் செப்டம். எக்ஸாம்பிள் வந்து மஸ்டார்ட் ஆர் அர்கிமோன். தென் அ ஃப்ரீ சென்டர். when the ovals are born on the central axis and septa are absent. ஓவல்ஸ் வந்து நடுவில் இருக்கும் பட் செப்டா இருக்காது. இதே மாதிரி செப்டாஸ் வந்து இருக்காது, அது ஃப்ரீ சென்டர். எக்ஸாம்பிள் டயாந்தஸ் அண்ட் பிரைம்ரோஸ். தென் பேசல். தி பிளாசண்டா டெவலப்ஸ் அட் தி பேஸ் ஆஃப் தி ஓவரி அண்ட் தி சிங்கிள் ஓவல்ஸ் ஆர் அட்டாச்டு டு இட். ஓவரியோட பேஸில் பிளாசண்டா டெவலப் ஆகிடும், ஒரே ஒரு ஓவல்ஸ் மட்டும்தான் அட்டாச் ஆகிடும். எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆர் மேரிகோல்ட். Okay, thank you.